අපි බලන්න යන්නේ ටිකක් බරපතල මාතෘකාවක්. මේකයි මාතෘකාව. මොකද ගොඩක් දැන් වහන්සේගේ නාමය කරන අය මුදල් වලට යටත් වීගෙන යන්නේ. ඒ වගේම අපි දන්නවා යූදස් යේසුස් වහන්සේව පාවා දුන්න මුදල් නිසා, මමන් ආත්මය නිසා. එතකොට මේක මේ කාලේ අවසාන කාලේ ප්‍රවණතාවයක්ද මුදල් ආත්මය මමන් වලට දේව සේවකයෝ යටත් වීම. එම නිසා ඔවුන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කාරණාව පාවා දීම. අපි මේ ගැන සලකා බලමු. යොහාන් 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කියනවා පරිවර්තනය. ඔව් පරිවර්තනය කියන්නේ பரிவர்த்தனை. நாங்கள் இப்பொழுது யூதாஸ் காரியத்தை இவ்வனமாக இயேசுவை காட்டிக் கொடுத்து பண ஆசையினாலும் இச்சையினாலும் மிமனுடைய ஆவிக்கு எவ்வாறு கட்டுண்டு போனான் என்பதை குறித்து இந்த நாளிலே நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள போகிறோம். யோவான் 12 පදයේ කියනවා යේසුස් වහන්සේව තෙල් වලින් ආලේප කරාම බෙතානියේ මරියා මේ තෙල යොහාන් 12:9 මේ තෙල මාස 300කට විකුණා දිවිදුන් දුන්නේ මක්නිසාදයි කීවේ. මේ යූදස් කතා කරන්නේ ඔහු මේක කීවේ දිලුණු සැලකුණු නිසා නොව ඔහු සොරකු බැවිනුත් මුදල් පසුම්බිය බාරව එහි දැමෝදේ රැගෙන ගිය බැවිනුත්. அப்பொழுது நாங்கள் பார்க்கிறோம் யோவான் 12ஆம் அதிகாரம் 9வது வசனத்திலே அப்பொழுது யூதரில் திரளான ஜனங்கள் அவர்கள் அங்கிருந்து அறிந்த இயேசுவின் நிமித்தம் மாத்திரமல்ல அவர் யோவான் 12 කියදරේ 12 පහනේද? ஆமா யோவான் 12:5 இந்த தைலத்தை 300 பணத்துக்கு விட்டு தரித்திரருக்கு கொடுக்காமல் போனதென்ன என்றான். அவன் தரித்திரரை குறித்து கவலைப்படுவது இப்படி சொல்லாமல் அவன் திருடனாய் இருக்கிறபடினால் பணப்பன் பையை வைத்துக் கொண்டு அதிலே போடப்பட்டதை சுமக்கின்றபடினால் இப்படி சொன்னான். එතකොට අපිට කියනවා ඒ අවසාන කාලේ සභාව වෙන එළිදරව් 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ලෙව්දික සභාව ගැනත් කියනවා. ඒගොල්ලන්ගේ මතවාදය ඒගොල්ලෝ කියනවා අපි ඔක්කොම තියෙනවා අපිට දැන් එම නිසා මේ ඔක්කොම තියෙන කතන්දරය දේව වචනේ තියෙන සුභාරංචිය ලංකාවේ හැමෝම දන්නවා. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අප උදෙසා උන්වහන්සේ දිලිදූසේක 2 කොරින්ති 8:9. நாங்கள் பார்க்கிறோம் வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 3ஆம் அதிகாரத்திலே லவோதிகா சபைக்கு அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் எல்லாம் எங்களுக்கு நிறைவாய் இருக்குது என்று. எனவே இந்த நாட்களிலே எல்லாம் நிறைவாய் இருக்கிற இந்த சூழ்நிலை மத்தியிலே அங்கே 1 கொரிந்தியர் புத்தகத்திலே சொல்லப்படுகிறது ஆண்டவர் நமக்காக தரித்திரராய் மாறினார் என்று சொல்லி. ඔක්කොම දන්නවා උන්වහන්සේ ඊට දුප්පත් ලෙස ගවලෙනක ඉපදිලා අවුරුදු 30ක් දුප්පත් වඩුවෙක් ලෙස එයාගේ තාත්තත් පොල් බහුමික පියත් වඩුවෙක්. ඒ කාලේ වඩුවෝ ගල් වැඩත් කරනවා ලී වැඩත් කරනවා. එයාට ඇඳ ගන්න තිබුණ එකම වස්ත්‍රයයි. ඒ විදිහට තමයි එයා ජීවත් වුනේ. எங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அங்கே மாட்டு தொழுவத்திலே ஏழ்மையின் கொள்ளமாக அவதரித்தார். அவர்களுடைய குடும்ப பின்னணியிலே அவர்கள் மிகவும் மேல்மையர்கள். அவர்கள் அங்கே தச்சு தொழில் செய்தார்கள். அது மாத்திரமல்ல கல்லுடைக்கிற தொழிலும் செய்தார்கள். அவர்கள் அங்கே மிக ஏழ்மையா இருந்தபடினாலே அவர்களுக்கு நல்ல வஸ்திரம் கூட இருக்கவில்லை. We are examining why the Church of the Lord Jesus Christ world over is it going under the spirit of Judas and Mammon. Judas betrayed Christ for money. Judas Jesus වහන්සේව පාවා දුන්නේ මුදල් නිසා. எனவே யூதாஸ் இயேசுவை காட்டி கொடுத்தது நிச்சயமாக எல்லாருக்கும் தெரியும். அவன் பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டுதான் இயேசுவை காட்டி கொடுத்தான். එතකොට එලිදරව් 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ අවසාන කාලීන සභාව වන ලෙව්දික සභාව ගැන කියනවා. ඒගොල්ලෝ කියන දේ මම ධනවත්ය. මට ධනය ඇත්තේය. කිසි දෙයකින් හිඟයක් නැතයි කියන බැවින්. I am rich. I have need of nothing. ඉතින් අපිට ඇහෙනවා දේශකයෝ ගොඩක් කියනවා මම ධනවත්ය.
දානය Holy Spirit loves money සුද්ධාත්මන වහන්සේ මුදලට ප්‍රේම කරනවා ගොඩක් ධනය ගැන තමයි අවධානය යොමු කරලා තිබෙන්නේ එහෙම සභාවක් ඇති වෙනවා යේසුස් වහන්සේගේ නම තිබෙන එහෙම සභාවක් ඇති වෙනවා කියලා ලෙව්දික සභාව ගැන යේසුස් වහන්සේ කියනවා அங்கே லெவதிக சபையை குறித்து ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தல விசேஷம் 3ஆம் அதிகாரத்துல நான் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராய் இருக்கும்படி நெருப்பிலே புடப்பட்ட பொன்னையும் நிர்வாணமாகி அவலட்சணமாய் தோன்றுகிறபடினால் என்று சொல்லி அவர்கள் நிறைவான ஆசீர்வாதம் உள்ளவர்களாக இந்த கடைசி காலத்திலே அப்படிப்பட்ட சபைகள் இருக்கிறதாக சொல்லப்படுகிறது. Laodicean church is a church like that, and their testimonies and expressions, confessions, proclamations are all about I am rich, I have everything. And Jesus says repent. ඒක ඉන්නාට කියනවා පසුතැවෙන්න මෙයාගෙන් එළියට එන්න. எனவே அந்த இருக்கிற இடத்துல இருக்கிற அவர்களை ஆண்டவர் சொல்றார் நீங்கள் மனம் திரும்புங்கள் அது மாத்திரமல்ல இருக்கிற இடத்துல இருந்து வெளியிலே வாருங்கள். එතකොට එලිතරව 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ අපි දන්නවා අවසාන කාලේ ක්‍රියාකාරකම් අශ්වයන් 4 දිනකගෙන් පෙන්වුම් කරනවා. The last time end time mega trends are depicted in Revelation chapter 6 by 4 horses, the white horse, red horse, black horse and the pale horse. සුදු අශ්වය, රතු අශ්වය, කළු අශ්වය, සුදු මැලි අශ්වය. எனவே நாங்கள் வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 6ஆம் அதிகாரத்திலே கடைசி நாட்களிலே அங்கே 4 விதமான குதிரைகளை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. அங்கே வெள்ளை குதிரை, கருப்பு குதிரை, சிவப்பு குதிரை, மங்கின நிறமுடைய 4 குதிரைகளை குறித்து அங்கே சொல்லப்படுகிறது. So we know the white horse has a bow with invisible arrows. The white horse rider is shooting into the mindsets of people, secularism, new age, one world religion. ඉතින් ඒ සුදු අශ්වයාගේ අසුරුවාගේ අතේ තිබෙනවා දුන්නා ඒකේ තියෙන්නේ අදෘශ්‍යමාන ඊතල ඒවා විදිනම මනුෂ්‍යයන්ගේ හිසට එක එක දර්ශනයන් ඩාවින් මාක්ස් එතකොට එක ලෝක ආගමක් new age එක ඒවා තමයි එයා විදින්නේ මනුෂ්‍යයන්ගේ ඔළුවට. இங்கே நாங்கள் பார்க்கிறோம் 2வது வசனத்திலே அங்கே ஒரு வெள்ளை குதிரை மேலே வீட்டிருந்தவன் அங்கே ஈட்டியை வில்லை கையில் பிடித்திருந்தான். ஆனால் அதுல ஈட்டி கண்ணுக்கு புலப்படாத ஈட்டி. அந்த கண்ணுக்கு புலப்படாத ஈட்டினாலே மனிதருடைய சிந்தனைகளிலே மார்க்சிசவாதங்கள் இப்படிப்பட்ட எதிர்மறையான கொள்கைகளை உடையவர்களுடைய அந்த ஆதிக்கத்தினாலே மனுஷர்களை பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிற வண்ணமாக இந்த வெள்ளை குதிரையுடைய செயல்பாடு இருக்கிறது. And the red horse rider has a big sword. And the red horse, the blood-colored horse, depicts engineered terrorism, communism, Marxism, revolutions, bloodshed, abortion also, all kinds of bloodshed that says there has to be a global rule to stop all these wars, having engineered the wars. I think Ratu Aswagin Pain Tibene, Yagi Asruaga Ati Tibena Kadua, Loke Purahama, Maxmade, Trastabade, එක ජාතියේ විප්ලව ඇති කරලා ලේ වගුරලා ඒගොල්ලෝ හැම දේශයකටම ප්‍රශ්න ඇති කරවලා ඒගොල්ලෝ දැන් පෙන්නගෙන යනවා ලෝක මුළු ගෝලීය පාලනයක් අවශ්‍යයි මොකද මේ රටවල් දන්නේ නැහැ තමුන්ව පාලනය කරගන්න. எனவே நாங்கள் 2வது குதிரை சிவப்பு குதிரை கையில ஒரு பெரிய பட்டயம் இருந்தது. இந்த பட்டயம் மரணத்துக்கு அதிகாரமா இருக்கிறது. இவர்கள் அங்கே தங்களுடைய தீவிரவாதத்தினாலும் பலவிதமான கொள்ளை முயற்சியினாலும் தீவிரவாத கிரியைகளினாலும் தேசத்தை அவர்கள் அழித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். தங்களுக்கு என்ன நடக்க போறது என்பதை தாங்கள் அறியாமல் இப்படிப்பட்ட செயல்களில் அவர்கள் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். While those 2 horse riders have been very effective, the third one had unprecedented global rule. The black horse rider, his weapon is a pair of scales, trade and commerce, bringing all trade, commerce, world resources, nations' resources under the rule of a global elite. Through cashless society, digitization, debt causing debt in every country and debt dealing causing economies to crash, currencies to crash, and debt restructuring global agencies, increasing national debt. I think a පළවෙනි සුදු අශ්වයයි රතු අශ්වයයි බොහෝ ක්‍රියා කර තිබෙන අතර ඉතාම මුළු ලෝකේ හැම රටකටම බලපාන ලෙස මේ කළු අශ්වය හැවත් මෙමන් දැන් ක්‍රියා කරගෙන යනවා. ඒ අසරුවාගේ අතේ තියෙන්නේ තරාදියක්. ඒ තරාදියෙන් එයා මොනවද කරන්නේ? ආහාර හිඟ කරනවා, ණය ඇති කරනවා, දේශයන්වල සම්පත්
විදේශිකයන්ට විකුණන්න වෙනවා, දේශයන්ට ණයබර දරන්න බැරි වෙනවා, ණය ඇති කරන විදිහේ national policies වලට අනුබල දෙනවා. ඊට පස්සේ දේශීය සම්පත් ටික ඔක්කොම ගෝලීය අයගේ අතට ගන්නවා. இங்க மூன்றாவது குதிரை கருப்பு குதிரை கையிலே ஒரு தராசு இருக்கிறது. இந்த தராசுனாலே இவர்கள் பொருளாதாரத்திலே தாக்கத்தை உண்டு பண்ணும்படியாய் ஒவ்வொருவரையும் கடனாளிகளாக்கி கடன்களுக்கூடாக கடன் சுமைகளுக்கூடாக தங்களுடைய மெமன் ஆவியை ஆதிக்கம் செலுத்தும்படி தேசங்களிலே கலகங்களையும் தேசத்திலே இப்படி பொருளாதார வீழ்ச்சிகளை உண்டு பண்றான செயல்பாடு இந்த கருத்தையினுடைய. And Revelation 18:4 tells us the kind of global trade that Mammon encourages: pedophilia, prostitution, pornography, human trafficking. ඉතින් එලිදරව් 18:4 තිබෙනවා මේ Mammon අශ්වය මුළු ලෝක පුරා දැන් අවුරුදු 40ක් තිස්සේ මොන ජාතියේ වෙළඳාම් ව්‍යාපාරද, ළමයි විකිණීම, මිනිස්සු විකිණීම, අනාචාරය, pornography මහා පරිමාණයේ මේවා ව්‍යාපාර වෙලා තියෙනවා. எனவே நாங்கள் பார்க்கிறோம் வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 18ஆம் அதிகாரம் 4வது வசனத்தின்படி இந்த உலகளாவிய ஆதிக்கத்தை செலுத்த முற்படுகிற இவர்கள் அங்கே தேசத்திலே அங்கே மிக மோசமான பாலியல் சம்பந்தமான மற்றும் அங்கே தவறான இச்சைகளுக்கு ஜனங்களை இழுத்து செல்லுகிற இப்படிப்பட்ட செயல்களுக்குள்ளே ஜனங்களுக்குள்ளே தாக்கத்தை உண்டு பண்ணுகிற வல்லமை இங்கே உலகளாவிய ரீதியிலே கிரியை செய்கிறதை நாங்கள் காணக்கூடியதா இருக்கிறது. ඈ සමග වෛශ්‍යකම් කළෝය, පොළවේ රජවරු, පොළවේ වෙළෙන්දෝ ඇගේ සැප ජීවිකාවේ අධිකකමෙන් ධනවත් වූයෝය. வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 18ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனத்திலே அவருடைய வேசித்தனத்தின் உக்கிரமமான மதுவை அவர் எல்லா ஜாதிகளுக்குள்ளும் குடித்தார்கள். பூமியின் ராஜாக்கள் அவளோட வேசித்தனம் பண்ணினார்கள். பூமியின் வர்த்தகர்கள் அவருடைய செல்வச்செருக்கின் மிகுதினாலே ஐஸ்வர்யவான்களாக விளம்பினார்கள். 11வது வசனத்தை நாங்கள் வாசிக்க கேட்போம். வசனம் விவரமாய் சொல்லுகிறது: பூமியின் வர்த்தகர்களும் தங்கள் சரக்குகளாகிய பொன்னையும் வெள்ளியையும் இரத்தினங்களையும் முத்துக்களையும் சல்லாலையும் இரத்தாம்பரத்தையும் பட்டாடைகளையும் சிவப்பாடைகளையும் சகலவித வாசனை கட்டைகளையும் தந்தத்தினால் செய்திருக்கிற சகல விதமான வஸ்துக்களையும் விலையுயர்ந்த மரத்தினாலும் வெண்கலத்தினாலும் இரும்பினாலும் வெள்ளைக்களினாலும் செய்திருக்கிற சகலவித வஸ்துக்களையும் இவைகளை நீங்கள் அற்புதமாய் எண்ணிக்கொள்ள வேண்டாம். ලෝකේ මුදලට මිනිස් ප්‍රාණ විකුණන ප්‍රවණතාවය වැඩි වෙනකොට සබාවත් ලෝකේ වගේ වෙලා භාෂාව වෙනන භාෂාවක් වෙලා உலகத்தின் மனிதத்துவத்தை விலை கொடுத்து வாங்குற செயல்பாடுகள் அதிகரிக்கிற பொழுது சபையும் இப்படி வியாபார நிலையமாக மாறி வியாபார தன்மைக்குள்ளே மாறி விடுகிறது. දෙවනි තිමෝති 4 මේ කාලය ගැන දේවචනේ කියලා තිබෙනවා. 2 Timothy 4. 2 திமோத்தேயு 4ஆம் அதிகாரத்திலே இக்காலங்களை குறித்து தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. අපි මේ ගැන එක සිතින් යාඥා කරන්න අවශ්‍යයි. මොකද මේ කාලේ අපි මත ඇවිත් තිබෙන නිසා. எனவே இக்காலங்கள் நம் மீது வந்திருக்கிறபடினால் இவைகளை குறித்து நாங்கள் கவனமாக ஜெபிக்க வேண்டியவர்களாய் இருக்கிறோம். And many religious movements and churches are being encouraged to join in the one world global policy agendas regarding transgenderism, LGBTQ activities, and other human mechanizing activities. ඉතින් ලෝකේ පුරාම සංවිධාන සභාවටත් සල්ලි දෙන්න ලෑස්ති. එක් ආකාරයේ ලිංගික සංක්‍රාන්ති වෙනස් කිරීම, දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම වෙනස් කිරීම, මේ ඔක්කොටම සල්ලි වියදම් කරන්න ලෑස්ති. இன்றைய நாட்களிலே அந்த மெமனுடைய ஆவிகள் பணங்களை செலவழித்து சரீரத்திலே பாலியல் உறுப்புகளை மாற்றி அமைக்கவும் திருச்சபைகளிலே அப்படிப்பட்ட சிந்தனைகளையும் திட்டங்களையும் உள்வாங்கும்படியாக பணத்தை கொடுத்து இப்படிப்பட்ட செயல்பாடுகளை செய்வதற்கு திருச்சபைகளுக்குள்ள ஊக்குவிப்புகளும் நடக்கிறதுக்காக ஆயத்தங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. Many agents are ready to fund the church to carry out the global agenda
with the church, through the church, with the influence of the church. In the සභාවට මේ ආభාෂයක් තිබෙන නිසා, influence එකක් තිබෙන නිසා ඒ ලෝක සංවිධාන සභාව දූෂ්‍ය කරමින් සභාව පාවිච්චි කරන්න ලෑස්ති ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාව ඉෂ්ට කරගන්න. திருச்சபையானது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய வல்லமுள்ளதாய் இருக்கிறபடினால் இதை சாதகமாய் பயன்படுத்தி இப்படிப்பட்ட ஸ்தாபனங்கள் என்ன செய்கிறார்கள், திருச்சபையை அப்படிப்பட்ட தவறான செயல்பாடுகளுக்கு ஈடுபடுவதற்கு அவர்கள் அங்கே அதற்கான ஆயத்தங்களை மேற்கொண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள், முயற்சிகள் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். දෙවනි තිමෝති 4:3 වචනය දේශනා කරපන්න කලටත් අකලටත් වැඩේ දී සිටින්න විසිලිවන්ත වෙන්න මක් නිසාද ඔවුන් සාරවත් ඉගැන්වීම් නොඉවසා කසන කන් ඇතුව තමුන්ගේ ආසාවල් ලෙස තම ගුරුවරුන් රැස් කරගෙන සත්‍යයට කන්දී ප්‍රබන්ධවලට හැරී යන කාලය පැමිණ තිබෙන්නේය. 2 தீமோத்தேயு 4ஆம் அதிகாரம் 3-4 வசனங்கள் சொல்லுது. ஏனென்றால் அவர்கள் ஆரோக்கியமான உபதேசத்தை பொறுக்க மனதில்லாமல் செவித்தின உள்ளவர்களாகி தங்கள் சுய இச்சைகளுக்கேற்ற போதர்களை தங்களுக்கு திரளாக சேர்த்துக்கொண்டு சத்தியத்துக்கு செவியை விளக்கி கட்டுக்கதலுக்கு காலம் வரும் என்று சொல்லப்படுகிறது. පළවෙනි තිමෝති 6 කියනවා 1 Timothy 6 says ලත්පමණින් සතුටු වීම සමග පළවෙනි තිමෝති 6:6 භක්තිවන්තකම මහත් ලාභයක්ය. මේ ලෝකෙට කිසිවක් ගෙනාවේ නැත. ධනවත්කමට ආශා ඇත්තෝ පරීක්ෂාවක මලපතක මනුෂ්‍යයන්ගේ නාස්තියෙන් විනාශයෙන් ගිල්ලන්නා වූ අඥාන වූ අන්තරාය සහිත බොහෝ තෘෂ්ණාවල වැටෙන්නෝය. වස්තු තෘෂ්ණාව සියලු ආකාර නපුරේ මූලය. ඒ නිසා වස්තුවට ආශා කිරීම, ධනයට ආශා කිරීම සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ ක්‍රියාවක් නෙමෙයි. இங்கே நாங்கள் 2 தீமோத்தேயு 6ஆம் அதிகாரம் 6வது வசனத்தை பார்க்கிறோம். போதும் என்கிற மனதோடு கூடிய தேவ பக்தியை மிகுந்த ஆதாயம், உலகத்திலே நாம் ஒன்றும் கொண்டு வந்ததும் இல்லை, இதுல இருந்து நாம் ஒன்றும் கொண்டு போவதும் இல்லை என்று 10வது வசனம் சொல்றது. பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறாய் இருக்கிறது. பண ஆசை எல்லாவற்றையும் அழிக்கிறபடினாலே அது பரிசுத்த ஆவியானுடைய கிரியை அல்ல. அதை நாங்கள் முற்றுமாக நாங்கள் எதிர்த்து நிற்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். Loving money is not a feature of the character of the Holy Spirit, because the scriptures say 1 Timothy 6:5 පළවෙනි තිමෝති 6:5 සැබෑවෙන් වෙන්න සිටිනා වූ භක්තිවන්තකම ලාභයට මාර්ගයක් යයි සිතන්නා වූ මනුෂ්‍යයන්ගේ නිරන්තර තරංග උපදින්නේය. And they think godliness is a means for gain. So there are preachers who gain crowds, who gain prominence, who gain money, who gains popularity, pretending godliness. එතකොට ගොඩක් දේශකයෝ ඉන්නවා මේ භක්තිවන්තකම ලාභයකට හරව ගන්නවා, බොහෝ සෙනග එක්කව කරන්න, ධනය එක්කව කරන්න, ජනප්‍රියකම එක්කව කරන්න. ඒක සුභාරංචි නෙමෙයි. இங்கே 5வது வசனம் சொல்றது, கெட்ட சிந்தை உள்ளவர்களும் சத்தியம் இல்லாதவர்களும் தேவ பக்தியை ஆதாய தொழிலாள எண்ணுகிறவர்களுமாய் இருக்கிற மனுஷன் என்று சொல்லப்படுது. இப்படிப்பட்டவர்கள் அங்கே தேவ ராஜ்யத்தின் வேலைகளை தங்களுடைய பேர் பிரபலியமடையும், தங்களுடைய உயர்வுக்காகவும் இழிவான ஆதாயத்தை இச்சித்துக் கொள்ளும்படியாக இப்படிப்பட்ட ஒரு ஜனக்கூட்டத்தை ஆதாயப்படுத்தி இப்படியான அங்கே இழிவான வேலையை செய்கிறவர்களாயும் இருக்கிறார்கள். So there's a tipping point in John 13:4. It says Satan entered Judas. එතකොට එක තැනක් තිබෙනවා මේ දේව සේවය කරන අතර මුදලට ආශා වේගන යනකොට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව පාවා දීලා මුදල් උපයන තෘෂ්ණාව වැඩි වෙගෙන යනකොට යූදස් ගැන කිව්වා යොහන් 13:4 සාතන් යූදස්ට ඇතුළු වුණා කියලා. ඒක වර්තමාන දේශකයෙකුට උනත් වෙන්න පුළුවන්. எனவே இப்படிப்பட்ட காலகட்டத்திலே அங்கே பண ஆசை மனிதனுடைய சரீரத்துக்குள்ளே, மனிதனுடைய சிந்தைக்குள்ளே வருகிற பொழுது அவர்கள் சுவிசேஷத்துக்கும் தேவ ராஜ்யத்துக்கும் விரோதமாய் செயல்படுவார்கள். அங்கே யோவான் 13:4 பார்க்கிறோம். போஜனத்தை விழுத்திருந்து வஸ்திரங்களை கண்டு ஒரு சூளை வெட்டுக்கொண்டு பின்பு அவன் என்ன செய்தான், அவனுடைய இருதயத்தை சாத்தான் புகுந்து அவன் என்ன செய்தான் என்றால் பண ஆசையினால இழுப்புண்டு போனான் என்று சொல்லி. எனவே இந்த பண ஆசையானது தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாய், சுவிசேஷத்துக்கு விரோதமாய் கிரியை செய்ய முற்படுகிறது. Money and love of money and mammon spirit will be the Judas spirit that will afflict the church in the end time. මේ අවසාන කාලේ මුදල් හා mammon තුලින් සභාව අවිශ්වාසවන්ත කරන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව පාවා දෙන යූදස් ආත්මය පරාක්‍රමධාරියෙක් වගේ ක්‍රියා කරනවා.
எனவே இந்த பண ஆசையானது ஒரு மெமனுடைய ஆவி அது ஆதிக்கம் செலுத்தி கொண்டு இன்றைக்கு சபையிலே அங்கே சபையை அழித்து போடும்படியாக இந்த ஒரு ஆவியாக சபைக்குள்ளே கிரியை செய்கிறது. இது பரிசுத்த ஆவியானுக்கு முற்று முழுதுமாக எதிரான கிரியையா இருக்கிறது இப்பொழுது. ඉතින් මම බගෑපත් ආයාචනයක් කරනවා එක එක සල්ලි දීලා පවත්තන සභා සම්මන්ත්‍රණ වලට එන්න කියලා ගිහිල්ලා සල්ලි ගන්න එපා. ඔබ යූදස් ආත්මයෙන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව පාවා දෙන වැඩක් වෙනවා. ஆமென். எனவே இந்த நாளிலே இன்றைக்கு அநேக திருச்சபைகள் பணம் கொடுத்து தங்களுடைய கருத்தரங்களுக்கு சேர்க்கிறார்கள். இவர்கள் அங்கே யூதஸருடைய ஆவினாலே பண ஆசையினாலே இழுப்புண்டவர்கள். எனவே இப்படிப்பட்ட கருத்தரங்களை போய் நீங்கள் யூதஸுடைய ஆவிக்கு உடன் பங்காளிகளாய் இணைந்து கொள்ளாதீர்கள். Many organizations are ready to pervert and corrupt the church through money. බොහෝ සංවිධානවල ඇස්විලා තියෙනවා සභාව නාස්ති කරන්න මුදල් දීලා. எனவே இன்னைக்கு அநேக ஸ்தாபனங்கள் நிறுவனங்கள் ஆயத்தமா இருக்கிறது. சபை செயற்திட்டத்தை பணத்தை கொடுத்து இல்லாமலாக்கும் செயல்கள் இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. Matthew 6:24 the Lord said you can't love God and mammon. යේසුස් කිව්වා මතෙව් 6:24 ඔබට දෙවියන් වහන්සේටයි මැමන්ටයි සේවය කරන්න බෑ. ඔබ එක්කෙනෙක්ට ද්වේෂ කළා අනිත් එක්කෙනාට ප්‍රේම කරනවා කියලා. எனவே மத்தேயு 6ஆம் அதிகாரத்துல சொல்லப்படுகிறது நீ 2 எஜமான்களுக்கு நீ ஊழியம் செய்ய முடியாது. நீ 2 எஜமானுக்கு ஊழியம் செய்கிற பொழுது நீ ஒருவனை சார்ந்து இன்னொருவரை வெறுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை. உலக பொருட்களுக்கும் அங்கே தேவனுக்கும் ஊழியம் செய்ய முடியாது என்று சொல்லப்படுகிறது. Jesus said you will hate one and love the other. You can't do both. So when a preacher begins to talk about money more than Christ, obviously he has made a choice. He will hate Christ and love money. එමනිසා දේශිකේ නිතරම මුදල් ගැන කතා කරන්න පටන් ගත්තම ඔහු අභ්‍යන්තර තීරණයක් කරලා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට ද්වේෂ කරලා මුදල් වලට ප්‍රේම කරනවා. ஒரு ஊழியக்காரன் எப்பொழுதும் பணத்தை மேன்மைப்படுத்தி பணத்தை குறித்து பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டே இருப்பாரே, ஆனால் அவன் இயேசு கிறிஸ்துவை புறக்கணித்து விட்டு பண ஆசையினால இழுப்புண்டு பணத்தை இச்சிக்கிறதுக்காக அவன் செயல்படுவதாக ஒரு நிலைக்கிலே தள்ளப்படுகிறான். And 1 Timothy 6:11 says they pierce themselves. පළවෙනි තිමෝති 6 කියනවා ඔහු තුමූම ඇනගත්තුවේ කියලා. அங்கே 1 தீமோத்தேயு 6ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்ல அவன் தன்னைத்தானே அங்கே உருவ குத்தி கொண்டான் என்று சொல்லு. පළවෙනි තිමෝති 6:17 මේ ලෝකේ ධනවත්තුන් උඩුමුසිතත්තන් නොවි වස්තුවේ අස්ථීරකම කෙරෙහි නොව සියල්ල භුක්ති විඳින පිණිස අපට බහුල ලෙස දෙන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ කරේ බලාපොරොත්තු සිටින්න. அங்கே 1 தீமோத்தேயு 6:17 சொல்றது இவ்வுலகத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவர்கள் இருமாப்பான சிந்தை உள்ளவர்களாய் இராமல் நிலையற்ற ஐஸ்வர்யத்தின் மேல் நம்பிக்கை வையாமலும் நாம் அனுபவிக்கிறதுக்கு சகல விதமான நன்மையை நமக்கு சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கிற ஜீவனுள்ள தேவன் மேல் நம்பிக்கையாய் வைக்கவும் என்று சொல்லப்படுகிறது. And Acts 8 teaches us Simon the magician wanted to buy the gifts of the Holy Spirit for money. අපි දන්නවා ක්‍රියා 8 සීමොන් කියන මන්ත්‍රාචාර්යවරයා සුද්ධාත්ම දීමනා සල්ලි වලට ගන්න උත්සාහ කරා. எங்களுக்கு தெரியும் அங்க அப்போஸ்தலர் 8ஆம் அதிகாரத்திலே சீமான் என்ற ஒரு ஐஸ்வர்யவான் தேவனுடைய வரங்களை பணத்தினாலே பெற்றுக்கொள்ள முற்பட்டான். යුත් 4 කියනවා බාලාම්ගේ මාර්ගයේ යන දේශකයෝ අවසාන කාලේ ගොඩක් ඇති වෙනවා කියලා. எனவே யூதா 4ஆம் வசனத்துல சொல்லப்படுது பாலாமுடைய ஆவியினாலே அடிமைப்பட்டவர்கள் கடைசி காலத்துல அநேகர் அந்த ஆவிக்கு எழுப்புண்டு போவார்கள் என்று. Jude 4 tells us that there will be many preachers who are like Balaam, going for profit. බාලම් වගේ මුදල් වාසිය සොයන අය ඔවුන්ට කායින්ගේ ගතිය ඇති වෙනවා හරි පූජාවක් ඔප්පු කරන සහෝදරයව මරන්න විවේචනය කරන්න සටන් වදින්න. எனவே யூதா 4ஆவது வசனத்துல சொல்லப்படுகிற பிரகாரம் இவர்கள் காயினை போல தேவனுடைய சத்தியத்துக்கு எதிராய் செயல்படுகிற மெமனுடைய ஆவியை பெற்றவர்களாய் அதுக்கு எதிர்த்து செயல்படுகிறவர்களாய் இருப்பார்கள் என்று. They are possessed with the spirit of Cain and spirit of Balaam together. ඔවුන් කායින්ගේ ආත්මයත් වැහිලා බාලාම්ගේ ආත්මයත් වැහිලා. அவர்களுக்குள்ளே காயினுடைய ஆவியும் அவர்களுக்குள்ளே புகுந்து விட்டது, பாலாமுடைய ஆவியும் அவனுக்குள்ளே பிரவேசித்து விட்டது. ඉතින් අපි අපේ මුදල් ක්‍රියාකාරකම් ගැන අපි ප්‍රේසම් වෙමු. මොකද මැමන්ගේ ආත්මය ඒ තුලින් සභාව සම්පූර්ණයෙන්ම අනිත් පැත්තට ගෙනියන්න හදනවා.
எனவே இந்த நாட்களே நாங்கள் மிக கவனமாய் இருக்கணும். இந்த மெமனுடைய இந்த உலக இச்சைகளுக்கு ஆசைகளுக்கு இழுப்புண்டு போற இந்த செயல்பாடானது முற்று முழுதுமாக சபையின் செயற்திட்டங்களுக்கு எதிராய் செயல்படுகிறது. இதை குறித்து கவனமாய் இருக்க வேண்டும். මේක එන්න බලකොටුවක් වේගන එනවා. இது ஒரு பலமுள்ள அரணாக மாறிக்கொண்டு வருகிறது நாளுக்கு நாள். අපි ඒකට ඉඩ නොදෙමු. நாங்கள் அதற்கு அங்கே சந்தர்ப்பம் கொடுக்க கூடாது. ෆිලඩෙල්ෆියා සභාවට කිව්ව ඔබ දුප්පත් අය හිතන්න එපා. ඔබට මහත් දොරටුවක් විවරව තිබේ. பிலதெல்பியா பார்த்து ஆண்டவர் சொல்கிறார், நீ ஏழ்மையானவன் என்று சிந்திக்க வேணாம், உனக்கு அங்கே அநேக திறந்த வாசல்கள் உண்டு என்று. Church of Philadelphia was told, don't think you are poor because the great and effectual door is open for you. පළවෙනි තිමෝති 4 මේක කියනවා. 1 தீமோத்தேயு 4 ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், අවසාන කාලේ එන්නා වූ වැරදි ඉගැන්වීම්. கடைசி காலத்திலே சொல்லப்படுகிற தவறான பொய்யான உபதேசங்கள். දෙවනි තෙසලෝනි 2 කියනවා සභාවේ වැටි යාමක් පොස්ටේෂය එකක් එනවා. ඊට පස්සේ තමයි අන්තක්‍රිස්තු ප්‍රකාශ වෙන්නේ. அங்கே 2 தெசலோனிக்கேயர் 2ஆம் அதிகாரத்துல சொல்லும்போது சபையினுடைய வீழ்ச்சி வரும், அதற்கு பின்பு அந்திகிறிஸ்துவினுடைய ராஜ்யம் அங்கே வெளிப்படும் என்று சொல்லி. Our battle is not against flesh and blood. අපේ සටන ලේහා මාංශයට විරුද්ධව නෙවෙයි. நம்முடைய போராட்டம் அங்கே மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் அல்ல. අපි ආලෝකයේ පලිස් නිකුත් කරනවා අපේ එක්සත් යාඥාවෙන්. எனவே நாங்கள் வெளிச்சத்தின் கேடகங்களை உருவாக்குறோம் ஒருமனப்பட்ட ஜெபத்தினால். වෙන මොනවද මුදල් බැරදුණු සිද්ධි බයිබලයේ තිබෙන්නේ. அங்கே பணத்தினாலே அங்கே தவறு இழைக்கப்பட்ட வேற சம்பவங்கள் வேதத்துல எங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. සාමුවෙල්ට දැන් මිනිස්සු කිව්වා ඔයාගේ පුතු ඔයා වගේ නෙමෙයි, ඒගොල්ලෝ දැන් වහන්සේගේ නීතිය පාවා දෙනම සල්ලි වලට කියලා. சாமுவேலுக்கு தீர்க்கதரிசி சொல்லப்பட்டது, உன்னுடைய பிள்ளைகள் உன்னை போன்ற அல்ல, அவர்கள் அங்கே இச்சையினால் இழுப்புண்டு அவர்கள் அங்கே வேறு பிரிக்கப்பட்டு போனவர்கள் என்று சொல்லி. And the people told Samuel, your sons are not like you, they pervert the law for money. ඒ වගේම අපි දන්නවා එසේකියල් 28:14 කියනවා එයාගේ වස්තු නිසා එයාගේ ප්‍රඥාව නිසා එයා උඩඟු වුණා කියලා. And we are became proud because of his wealth and because of his beauty. எசேக்கியேல் 28:14 அவன் அங்கே அவனுடைய மேன்மையினாலும் அவனுடைய ஐஸ்வர்யத்தினாலும் அவன் அங்கே வீழ்த்தப்பட்டு போனான் என்று சொல்லப்படுகிறது. Beauty and acquisitions corrupt wisdom. ඒ රූපාලංකාරය සහ ධනය මනුෂ්‍යයන්ගේ ප්‍රඥාව විකෘති කරනවා. அவனுடைய சௌந்தரியமும் அவனுடைய அழகும் அவனுடைய ஐஸ்வர்யமும் அங்கே தேவத்துவத்துக்கு எதிராக செயல்படுகிறது. தேவவචනේ මොනවද වෙන මුදල් ගැන තියෙන අවවාද? அங்கே பணத்தை குறித்து வேற எங்கே அங்கே சொல்லப்படுகிற எச்சரிக்கை வேதத்திலே. You know, Proverbs say he that hasty to be rich will have many troubles. ධනවත් වෙන්න ඉක්මන් කරන්න බොහෝ ප්‍රශ්න වලට කරදර වලට අහු වෙනවා කියලා කියනවා. நீதிமொழிகள் புத்தகத்தில் சொல்லப்படுகிறது, ஐஸ்வர்யமாக முற்படுகிறவன் அநேக ஆக்கினைக்கு உட்படுகிறான் என்று சொல்லி. Philippians 3:19. Philippians 3:19. My God shall මා බලවත් කරන්න. Oh, thank you for reminding me. එතකොට එපිස 3:20 තියෙනවා මේ පදේ අල්ලා ගන්න. ඊළඟට පිලිප්පි 3:19 බලන්න යනවා. එපිස 3:20 කියනවා අපි තුල ක්‍රියා කරන්නා වූ ස්වාමීන් වහන්සේගේ බලය ලෙස according to the power that is working in us. Ephesians 3:20. எபேசியர் 3:20 சொல்லப்படுகிறது, 3:20 நமக்குள்ளே கிரியை செய்கிற தேவனுடைய வல்லமை மேன்மை உள்ளதாக இருக்கிறது என்று சொல்லி. Why are people going behind the power of other people? I may වෙන බලය තියන අය පිටිපස්සේ මිනිස්සු යන්නේ, අධිලිවන්තයෝ යන්නේ. දේවචනේ කියනවා උන්වහන්සේ ක්‍රියා කරන්නේ ඔබ තුල තිබෙන දැන් වහන්සේගේ බලය ලෙසය.
நாங்கள் ஏன் மற்றவர்கள் பின்பதாக அலைந்து திரிய வேண்டும்? தேவனுடைய வார்த்தை தெளிவாய் சொல்வது, உங்களுக்குள்ள இருக்கிற வல்லமையை கருத்தில் கொண்டுதான் நீங்கள் செயல்படுவீர்கள் என்று. மற்றவர்களை நாங்கள் பின்தொடர்ந்து போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. අප ඉල්ලන්නාව සිතන්නාව ප්‍රකාරයට වඩා අප තුළ තිබෙන දැන්වහන්සේගේ බලය ලෙස උන්වහන්සේ මහත් දේ කරන සේක. நாங்கள் வேண்டிக் கொள்வதற்கு நினைப்பதற்கும் அதிகமாக கர்த்தர் நமக்குள்ளே கிரியை செய்ய வல்லமுள்ளவராய் இருக்கிறார். He will do exceedingly and abundantly more than what we think or ask, according to the power of God working in us. How is God's power working in us? අපි තුළ කොහොමද දැන්වහන්සේගේ බලය ක්‍රියා කරන්නේ? எங்களுக்குள்ள எப்படி தேவனுடைய வல்லமை கிரியை செய்கிறது? දැන්වහන්සේගේ වචනයට කීකරු වීම, කීකරු වූ වචනය අනුව ශුද්ධාත්මන වහන්සේගේ උන්වහන්සේගේ වචනය ක්‍රියා කිරීම තමයි දැන්වහන්සේගේ බලය. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்த வார்த்தை பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளே செய்ய உடன்படுகிறது தான் தேவனுடைய வல்லமை. එතකොට පිලිප්පි 3:19 කියනවා ඔහු කුරුසේ සතුරුව සිටිනවා කියලා මේ කාරණා නිසා. பிலிப்பியர் 3:19 சொல்லப்படுகிறது, அவர்கள் சிலுவைக்கு சத்தியத்துக்கு எதிராய் செயல்படுகிறார்கள் இந்த காரணத்தை கொண்டு சொல்லப்படுகிறது. Such people become enemies of the cross. Paul says, he says, I say this crying. පාවුල්තුමා කියනවා මම අඬමින් කියනවා ඒගොල්ලෝ කුරුසේ සතුරුව. அங்கே 18வது வசனம் பிலிப்பியர் 3:14 அவர்கள் கிறிஸ்துவின் சிலுவைக்கு பகைஞன் என்று அநேக தடவை சொன்னேன் என்று சொல்லி அவர் கண்ணீரோடு சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். සමහර අය කියනවා අනිත් අය විනිශ්චය කරන්න එපා කියලා. අපි දේව වචනේ විනිශ්චය කරේ නැත්තම් යොහන් 12:48 ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ අපි තුල නැත කියලා. දේව වචනේ අපිව විනිශ්චය කළ යුතුයි. දේව වචනේ විනිශ්චය අනුව අපි හැසිරිය යුතුයි, සිටිය යුතුයි. மற்றவர்களை நாங்கள் நியாயம் தீர்க்க கூடாது என்று சொல்லப்படுகிற வேதத்திலே, ஆனால் தேவ வார்த்தையின்படி நம்மை நாமே நியாயம் தீர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். தேவ வார்த்தையின்படி நாம் நம்மை நியாயம் தீர்க்காவிட்டால் நாம் தேவ வார்த்தையின்படி நடக்கிறவர்கள் அல்ல என்பதை நாங்கள் தீர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். මුදල් සම්බන්ධ වෙනස් සිද්ධි මොනවද? අපි දන්නවා යේසුස් වහන්සේගේ පරීක්ෂාවේදී යක්ෂයා කිව්වා උස්ථානයකට ගෙනිහිල්ලා මේ ඔක්කොම ලෝකයේ ආශ්චර්ය ඔබට දෙනවා මට ටිකක් වඳින්න කියලා. And Satan showed Jesus all the riches of the world and said, bow down to me, I'll give you this. பண இச்சையை குறித்து, பண ஆசை குறித்து இன்னொரு காரியம், இயேசு கிறிஸ்துவை அங்கே உப்பரிகையின் மேல் கொண்டு போய் அங்கே அவன் சொன்னான், நீ எல்லாவற்றையும் விழுந்து வணங்கு, நான் உனக்கு எல்லாவற்றையும் தருகிறேன் என்று சொல்லி. It is obvious that there are servants of God to whom Satan has done the same proposition. ඉතින් අපිට පේන්න තිබෙනවා යේසුස් වහන්සේට කරපු පරීක්ෂාව දේවසේවකයන්ට යක්ෂයා කරනවා කියලා. எனவே இயேசு கிறிஸ்துக்கு வந்த அதே சோதனை இன்றைக்கு ஊழியக்காரர்களுக்கும் வருகிறது என்பதை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம். දේව භක්ති කාම තුලින් ලාභය හොයන්න ගියොත් ඒක බරපතල කාරණයක් වෙනවා. Turning godliness into gain becomes the Judas spirit. ඒක யூதஸ்ගේ ආත්මය. தேவ ஊழியத்தின் நிமித்தம் லாபத்தை மையமாய் கொள்வோமே ஆனால் அது மிக பயங்கரமானது. அது யூதாசுடைய ஆவி. අපි මිනිස්සු එක්ක තරහින් යාඥා කරන්නේ. நாங்கள் மனுஷர் மீது கோபத்தோடு ஜெபிப்பதில்லையே. We don't pray in anger about people. We pray that shields of light will move from our prayers and they will shrink the acts of darkness people practice. අපි යාඥා කරන්නේ අපි යාඥාවෙන් නිකුත් කරන නිකුත් වෙන ආලෝකයේ පලිස් ඒ අන්ධකාර ක්‍රියා කරන අය වටකොට ඔවුන්ගේ අවකාශයේ කුඩා කොට ඔවුන්ගේ බලය ඔවුන්ට නැති වෙයි. දැන් මාංශය උන්ට කතා කරයි. நாங்கள் ஒருமனப்பட்டு ஜெபிக்கிற ஜெபமானது அது ஒரு அங்கே கேடகமாய் மாறி அங்கே அந்த காலத்துல செயல்படுகிறவர்கள் மத்தியிலே அவர்களை சூழ்ந்து கொண்டு அவர்களை அங்கே அவர்களிடையே இருந்து வருகிற தாக்கத்திலிருந்து அங்கே தேவனுடைய வல்லமை வெளிப்பட்டு அவர்கள் மத்தியிலே இந்த வெளிச்சம் பிரகாசிக்கிறது. අපේ ශ්වාසයේ නාමයෙන් බඳිනවා මනබන්ධනීය බලයන් ආකර්ෂණයන් තුලින් මෙලෙස මනුෂ්‍ය ආකර්ෂණය කරයි. எனவே நாங்கள் இப்பொழுது பண இச்சையினாலே இழுப்புண்டு போனவருடைய வல்லமைகளை நாங்கள் கட்டு நிர்மூலமாக்குறோம். அவர்களை இயேசுவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் கட்டுகிறோம் அந்த வல்லமைகளை. වෙන මොනවද ධනය ගැන තිබෙන සිද්ධි බයිබලේ? இன்னும் என்ன வேதத்துல சொல்ல? ගීතාවලිය 49:6 ඉඳලා කියනවා. ඔව්. ගීතාවලිය 49:6.
කුසිය ධනය විශ්වාස කරන්නා වූ තමුන්ගේ වස්තු වැඩි කර ගැනීමෙන් අහංකාර වෙන්නා වූ කිසිවෙක් තමාගේ සහෝදරයා සදාකාල ජීවනය පිණිසද කුණුවීම නොදක්නා පිණිසද ඔහු නිදහස් කරන්නටත් ඔහු උදෙසා දෙවියන් වහන්සේට මිදීමේ මිලයක් දෙන්නටවත් කිසිසේත් සමර්ථ නොවේ. ඔවුන්ගේ ආත්මය මිදීම අනාගත දෙයක් බැවින් අගනා දෙයක් බැවින් ඒක කරන්නට කිසි කලක උත්සාහ නොකළ යුතුය. சங்கீத 49 சொல்லப்படுகிறது 6வது வசனம், தங்கள் செல்வத்தை நம்பி தங்கள் திரளான ஐஸ்வர்யத்தினாலே மேன்மை பாராட்டுகிற ஒவ்வொருவனும் தன் சகோதரன் அழிவை காணாமல் இனி என்றைக்கும் உயிரோடு இருக்கும்படிக்கு எவ்விதத்தினாலது அவனை மீட்டுக் கொள்ளவும் அவன் நிமித்தம் மீட்கும் பொருளை தேவனுக்கு கொடுக்கவும் கூடாது. அவர்கள் ஆத்ம மீட்பு மிகவும் ஆளுமை இருக்கிறது, அது ஒருபோதும் முடியாது. எங்களுக்கு தெரியும் கேயாசிக்கு அங்கே குஷ்டரோகம் உண்டானது இந்த காரியத்தின் நிமித்தம். ප්‍රශ්නේදී ඒවා තම කූඩාරමේ හංගගත්ත නිසා ඔහුගේ මුළු පවුලම විනාශ වුණා. அங்கே நமக்கு தெரியும் அவன் அங்கே அந்த அசுத்தமான தன் கூடாரத்திலே பாதுகாத்தபடினாலே அந்த தேசம் முழுவதும் அழிந்தது என்று நாங்கள் பார்த்தோம். When servants of God begin to hear the call of money, they lose the voice of God. දේවදාසයෝ සල්ලි වල හඬ අහනකොට ඔවුන්ට දැනවන්න හොඳ නැති වෙනවා. தேவதாசர்கள் ஊழியர்கள் பணத்தை குறித்த சத்தம் கேட்கப்படுகிற பொழுது அவர்கள் தேவனுடைய சத்தத்தை இழந்து விடுகிறார்கள். අපි මේක බොහොම කනගාටුවෙන් කියන්නේ. நாங்கள் இதை மிக துக்கத்தோடு நாங்கள் சொல்லுகிறோம். God bless you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. අපි ආඥා කරමු මේ ගැන ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට ප්‍රේසම්න්නේ පාර කරන්න. இதுக்காக நாங்கள் ஜெபம் பண்ணுவோம், கர்த்தர் எங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக. මම හිතන්නේ අපි ලංකාවේ අමාරු තැනකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. இலங்கையில மிக மோசமான ஒரு நிலைமைக்கு நாங்கள் பொழுது தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம். කීප දෙනෙක් මේ වගේ ක්‍රියා කරමින් ගොඩක් මිනිස්සු ආකර්ෂණය කළා තියෙනවා. எனவே அநேகர் இப்படி செயல்பட்டு அங்கே அவர்களை இழுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.